ہاں دلیل دو ایسے ہی دعوے پر۔ سننا جیسے میں سنا، ٹھیک ہے؟ ہاں دلیل دو دعوے پر۔ سامعین محترم، اس نے ابھی جو ہے پھر ڈینگے مارا، کیونکہ ان کو ڈینگے مارنے کے علاوہ کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ انہوں نے دعویٰ قبول کیا تھا، جناب نے کہا تھا مجھ سے کہ تمہارے دعویٰ جو ہے تمہارے اکابرین کے اصول کے خلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے جو ہے اب کیا ہو گیا، اس دن تو قبول کیا تھا، اب کیا ہو گیا؟ تو ارے تو دعویٰ تو بعد میں آتا، پہلے شرائط طے ہوتے نا۔ آج میں نے کہا کہ تمہارے شرائط تمہارے مسلک کے اور تمہارے اکابر کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، آپ کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی، اور اسی میں تم رات گزار دیتے، آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اس لیے میں تمہارے جیسے دکھانے نہیں آتا ہوں۔ الحمدللہ میں وقت برباد نہیں کرنا چاہتا، ضائع نہیں کرنا، میں بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ عوام تک جو ہے بات پہنچے۔ اور اسی لیے میں نے کہا کہ شرائط کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی ہے، تو جیسے ڈھونگی جھوٹے مکاروں کو شرائط کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ادھر ادھر سے مکاری کر کے عیاری کر کے اپنی جان بچائیں۔ میں نے دکھایا کہ الحمدللہ میں شرائط کا محتاج نہیں ہوں، بس یہ 2 منٹ کا شرط اس لیے میں نے تمہارے سامنے رکھا تاکہ تم جو رکنے کا نام نہیں لیتے ہو، بالکل ایک دم چلاتے رہتے ہو، چیختے رہتے ہو، اس لیے 2 منٹ کا رکھا، ورنہ اس کی بھی ضرورت مجھے نہیں تھی۔ تو میں نے دعویٰ کر دیا الحمدللہ کہ اشرف علی تھانوی مکری عظیم اپنے فتاوے اور تحریرات کے بنا پر پکا حرامی ہے۔ اب اس نے مانگا ہے دلیل، میں نے واٹس ایپ ان کو کر دیا ہے، وہاں جا کے دیکھ لیں کہ اس میں بالکل باضابطہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے والد کو خارش کی بیماری ہو گئی تھی، بہت کہاں پریشان تھا۔ بھیجا ہے؟ بھیجا کہاں ہے؟ بھیجا ہے، دیکھ تو۔ کہاں بھیجا ہے؟ نہیں بھیجا ہے تو دیکھ، دوبارہ میں بھیج دیتا ہوں اگر نہیں گیا ہے تو۔ اور منور وہ بھی حوالہ میں نے آپ کو بھیج دیا جو اشرف علی تھانوی رانی ہے، بھیج دیا گیا ہے۔ وہ بھی حوالہ کیوں بھیج دیا، بیچ میں پڑھ کیوں کے بول رہا ہے؟ اے حکم بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ تم کو نہیں بول رہا ہوں، سوچ تو رہا ہوں، اس کو کیوں بول رہے ارے ہو؟ تو مجھ سے بیچ میں بولے کیا گا اور میں تو نے مجھ مطلب سے ہے؟ حوالہ بول رہا ہے بھیجا، کیا؟ میں بتا رہا ہوں، میں نے ان کا حوالہ بھیجا، وہ بتا رہا ہوں تم خاموش رہو۔ دیکھے عارف لگانی، دیکھ لو، بھیجو بھیجو، بھیج دیا ہوں، تم دیکھو، پھر سے بھیجو، پھر سے۔ پھر سے بھیجیں؟ ہوں کیا یار، پھر سے بھیجو کر رہے ہو، جبکہ بھیج دیا ہوں، مجھے دکھ رہا ہے کہ آپ کے پاس ہے، وہاں کہیں لاک کر کے تو نہیں رکھے مجھے بلاک لسٹ میں؟ ارے پھر سے بھیجو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ چلو دوبارہ بھیج رہا ہوں۔ تو نیٹ اتنا سلو چل رہا ہے یہاں پہ۔ صادق بھائی میری آواز آ رہی ہے برابر؟ پڑھو پڑھو۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ چلے اب پڑھ رہا ہوں، میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، پوری عبارت پڑھو، چلو پوری پوری عبارت۔ عبارت پڑھا ہوں۔ حضرت، اب جب تک میری عبارت پوری نہ ہو جائے بیچ میں بولنا مت۔ حضرت بولو۔ والا کی ولادت باسعادت 2 منٹ ہے نا، 2 منٹ۔ بہت ہی عجیب و غریب ہے، جو خاندان میں اسی وقت سے مشہور چلا آ رہا ہے، اور جس کو خود حضرت والا نے اپنے بزرگوں اور حاضرین واقعات سے سن کر قلم بند بھی فرما لیا ہے۔ ملاحظہ و مقدمہ حسام عبرت، وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت والا کے والد و ماجد کو مرض خارش تو ہو گیا تھا، اور اس قدر شدید تھا کہ کسی دوا سے فائدہ نہ ہوتا تھا۔ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ اس مرض کی ایک دوا اکسیر ہے، مگر وہ قاطع النسل ہے۔ چونکہ والد صاحب مرض سے بہت تنگ آ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس دوا کا استعمال یہ کہہ کر لیا کہ بلا سے اولاد نہ ہو، بقائے نوعی سے بقائے شخصی مقدم ہے۔ والدہ صاحبہ کو جب یہ معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اس وقت تک کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ شدہ یہ خبر نانی صاحبہ کو پہنچ گئی، ان کو بھی بڑی پریشانی ہوئی۔ انہوں نے حضرت حافظ غلام مرتضیٰ صاحب مجذوب پانی پتی سے، جو اتفاق سے نانا صاحب کے تعلقات سابقہ کی وجہ سے تشریف لائے ہوئے تھے، شکایت کی کہ حضرت میری اس لڑکے زندہ نہیں رہتے۔ حافظ صاحب نے بطریق معمہ فرمایا کہ عمر و علی کے کشاکشی میں مر جاتے ہیں، اب کی بار علی کے کیا ہے؟ دینا، اب کے بعد عمر و علی کی، آ عمر و علی کی کشاکشی میں مر جاتے ہیں، اب کی بار علی کے سپرد کر دینا، زندہ رہے گا۔ اس مجذوبانہ معمہ کو کوئی نہ سمجھا، لیکن والدہ صاحبہ نے اپنی فہم خدا داد اور نور فراست سے اس کو حل کیا اور فرمایا کہ حافظ صاحب کا یہ مطلب ہے کہ لڑکوں کے باپ فاروقی ہیں اور ماں علوی، اور اب تک جو نام رکھے گئے
وہ باپ کے نام پر رکھے گئے یعنی فضل حق وغیرہ. اب کی بار جو لڑکا ہو اس کا نام نانیہال کے ناموں کے مطابق رکھا جائے جس کے آخر میں علی ہو. حافظ صاحب یہ سن کر ہنسے اور فرمایا واقعی میرا یہی مطلب ہے. یہ لڑکی بڑی عقل مند معلوم ہوتی ہے. پھر فرمایا انشاءاللہ تعالی اس کے دو لڑکے ہوں گے اور زندہ رہیں گے. ایک کا نام اشرف علی خان رکھنا، دوسرے کا نام اکبر علی خان. اب بتائیں. آگے پڑھو آگے پڑھو. بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے. اب آگے نہیں میں نے تم پڑھ کے سنا آگے تم. ارے یار پھر بیچ میں مت بولو، بیچ میں پھر بول رہا ہے. آپ نے کہا ہاں تو سامعین محترم پوری عبارت پڑھو. ارے یار بولنے دے گا پھر بات ہی مت کرو یار فالتو ٹائم ضائع کر کے. پوری عبارت نہیں تم اپنے بارے میں اگر غلط پڑھ رہا ہوں تو اپنی تم نا اپنی. ارے یار تم اپنے بارے میں پڑھ. حکم صاحب پوری عبارت پڑھو. صادق بھائی یار ان کو سمجھاؤ یار، فالتو ٹائم برباد کرتا ہے. میں نے کہا تھا تنبیہ کی جائے گی، آپ لوگ کیوں نہیں چھوڑ رہے تھے؟ ان کے حساب سے چلیں گے کیا؟ یہ جیسے کہے گا ویسے کریں گے. پڑھے نا پڑھ چکا. ایک بار اور منع کروں گا میں، ایک بار اور منع کروں گا. پوری عبارت میں پڑھ چکا. اب آگے تم پڑھنا اگر میں کچھ غلط پڑھا ہوں تو. میں نے پوری پڑھ لی. بس چلو ان کا کام ہو گیا. ارے میں نے پہلے کہا تھا ایک بار تنبیہ کروں گا یا 10 بار تنبیہ کر چکا، سنتے ہی نہیں تم. کیا مطالبہ؟ ارے تو اگر میں نہیں پڑھا تو اپنی باری میں. ہاں تو مطالبہ کیا ہے نا ہم نے. ارے تو اپنی باری تنبیہ کر رہے ہیں خاموش ہو جاؤ تو خاموش ہوتے کیوں نہیں؟ ہاں تو میں خاموش ہوں لیکن ہاں نہیں تو اپنی باری میں تم وضاحت کر لینا کہ میں نے یہاں پہ ڈنڈی ماری، میں نے یہاں پہ غلط پڑھا. پوری عبارت پڑھو. میں نے پڑھ لیا. اب میں وضاحت کر دے رہا ہوں. سامعین محترم خارش کی بیماری سے اشرف علی تھانوی کے باپ بہت پریشان تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایک دوا ہے کام بہت بہتر کرتا ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن آپ قاطع النسل ہو جائیں گے. وہ دوا ایسا ہے کہ جو اس کا استعمال کرے گا وہ جو ہے نامرد ہو جائے گا. اشرف علی تھانوی کے والد نے یہ کہہ کر کے کھا گیا، یہ کہہ کر کے استعمال کیا کہ اولاد جو میرے ہوتے ہیں وہ تو زندہ رہتے نہیں ہیں، اس سے اچھا کم میں تو خود زندہ رہوں گا. چلو اپنے لیے اپنے خاطر انہوں نے اس دوا کا استعمال کیا جو قاطع النسل تھا. تو وہ دوا استعمال جو قاطع النسل تھا اس کا جب استعمال کیا تو اشرف علی تھانوی کے جو والد تھے میں کہتا ہوں کہ ان کے اندر جو ہے مردانگی باقی نہیں رہی. اگر یہ عارف الحقانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ دوا استعمال کرنے کے بعد مردانگی باقی تھی تو دلیل ان کے ذمہ ہے کہ یہ دکھائے کہاں ہے کہ وہ اس دوا جب استعمال کر چکے تھے اس کے بعد بھی مردانگی اس کے اندر باقی تھی. اور دوسرا یہ کہ اشرف علی تھانوی کے بارے میں پیر صاحب وہ مجذوب صاحب کہتے ہیں کہ باپ فاروقی ماں علوی ہے مگر نام خان رکھنا. تو کیا کیا کہتے ہیں علوی کے بیٹے کو خان کہا جاتا ہے، فاروقی کے بیٹے کو خان کہا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. فاروقی کے بیٹے کو فاروقی کہا جاتا ہے اور علوی کے بیٹے کو علوی کہا جاتا ہے، خان کے بیٹے کو خان کہا جاتا ہے. اور یہاں خان نام رکھنے کو بتا کر کے اشارے میں کہہ دیا ہے کہ یہ اشرف علی تھانوی کسی فاروقی اور علوی کا بچہ نہیں بلکہ کسی خان کا نطفہ ہے. اب بول سکتا ہے یہ کیا کہتے ہیں عارف الحقانی. پوری عبارت نہیں پڑھو گے؟ چلو اب تم پڑھ دو. میں نے کہا اگر کہیں کچھ کیا ہے تو ٹھیک ہے. کتنی منٹ بول رہے ہیں؟ کتنے منٹ بولے ہیں؟ ارے چلو 3 منٹ تم بھی بولو. چلو 3 منٹ بولو. 1 منٹ زیادہ 5 منٹ بولے ہو. 5 منٹ 5 منٹ بولے ہو. اچھا چلو بولو. تم بولو 5 منٹ 4 منٹ بولو. 4 منٹ 5 منٹ بولے ہو. 40 پہ شروع کیا تھا تم نے. صادق بھائی کتنا بولنا میں؟ بھائی آپ بیچ میں ایک بار روک بھی دیا تھا، وہاں سے ٹائم بڑھ گیا آپ کا. ہاں چلیے 4 منٹ 4 منٹ کو میں کوشش بولے ٹائم ٹو ٹائم بات کریں. ہاں 5 منٹ ہوئے. 5 منٹ 4 منٹ بول. 4 منٹ. ارے خاموش رہو یار. 46 ہو چکا ہے. 5 منٹ پورے مکمل تم نے بولے. اچھا چلو بولو یار بولو. بات کرنی ہے جناب. ہاں خاموش رہو. چلو بولو. محترم سامعین دیکھ لیجیے منور رضا خانی کی کتنی بڑی جہالت ہے اور کتنی علمی کی یہ دلیل اور اس کا مظاہرہ اس نے پیش کیا ہے. میں نے اس سے کہا تھا کہ جو ہے مکمل عبارت پڑھنا اور اس نے کہا تھا کہ ہاں جب تک میری مکمل عبارت نہ ہو جائے خاموش رہنا. ٹھیک ہے. تو یہ آدھی ادھوری عبارت کو پیش کیا. میں نے جب اس سے کہا کہ آگے کی اب کیوں بول رہا بیچ میں کیوں بولا؟ ابھی اس کا حق مر گیا کیا؟ ارے تم میرے بیچ میں نہیں بولا تھا. نہیں رہے وہ تو لعنت بھیجے. لعنت القاذبین. آپ بھی تو بولے تھے، آپ کو 10 بار بولے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خاموش رہے. اب میرا ٹائم بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. کچھ نہیں بڑھے گا. میرا نہیں بڑھا تو تیرا بھی نہیں بڑھے گا. ارے تیرا بڑھ چکا ہے. میں نے دیا نا تجھے وقت. ہاں چل تو بول. 5 منٹ تک لیا ہے نا. چل بول.
अब शुरू कर रहा हूँ मैं। अब ठीक नहीं, है? टाइम शुरू हो गया 46 से, अरे 5 मिनट खामोश बोल। रहे। हाँ सामीन, इसने आधी अधूरी इबारत को पेश किया लानतुल्लाहि अलल और उस पर काज़िबीन। जो है तबसरा पेश किया। आमीन। ठीक है ना? और वो अपने घर से, अपने पेट से जो है तबसरा पेश किया। मैं इंशाल्लाह आगे चल के बताता हूँ। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है इसी इबारत में कि नाम लेते वक्त खां अपनी तरफ से जोश में आकर बढ़ा दिया था। किसी ने पूछा कि हजरत क्या वो पठान जोश होंगे? में। फरमाया नहीं, अशरफ अली और अकबर अली नाम रखना। क्या उन्होंने कहा? ठीक है, वो तो हंसी मजाक में जोश में आकर बढ़ा दिया उन्होंने। अरे वाह। लेकिन बाद में फरमाया, अब ये क्यों बोल रहा है? सामीन देखिए, खलत में बहस कर रहा है। बाद में फरमाया नहीं, अशरफ अली और अकबर अली नाम रखना। ठीक है ना? तो ये अभी इबारत पूरी नहीं है, आगे मैं मुतालबा कर रहा हूँ इससे कि जो है आगे की भी जो है आगे का भी सफाई इरसाल करिए। ठीक है मुनव्वर, ये सफाई इरसाल करो। हो गई आपकी बात, या बोलना चाहते तो आप बोलिए। हाँ खामोश रहो, अभी खामोश रहो। अरे क्या हुआ, बोलोगे? हाँ मुहतरम सामीन, इसने कहा है कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने कातिल नस्ल दवा खा ली थी, इसलिए वो नामर्द हो गए थे। ठीक है ना? और दूसरा एतराज इसने ये किया है कि इस बुजुर्ग ने ये कहा कि 2 औलाद होंगे, इसमें एक मेरा होगा, तो ये इसकी तरफ इशारा है कि जो है कि वो उनकी औलादें हैं। ठीक है ना? अब आइए मैं इसका जवाब देता हूँ। एतराज नंबर 1 का मैं पहले जवाब दे देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि अमूमन डॉक्टर जब कोई दवा तजवीज़ करता है तो अगर उसके रिएक्शन होने का अंदेशा हो तो डॉक्टर पहले आगाह कर देता है, लेकिन ये कोई कतई और जज़मी नहीं है कि ऐसा हो ही जाए। इसलिए कि आम मुशाहिदा से ये बात मालूम होती है कि डॉक्टर कभी दवा सही भी देता है, उसके बावजूद रिएक्शन हो जाता है। तो ठीक इसी तरह किसी दवा में कभी रिएक्शन का अंदेशा होने के बावजूद नहीं होता। ऐसा होने से किसी को नामर्द कहना ये इन मुनव्वर रजा खानी जैसे जाहिलों का ही काम हो सकता है, जबकि इस वाकया में ये कहीं नहीं लिखा कि वाकई इस दवा की वजह से हजरत के वालिद नामर्द हो गए। ठीक है ना? बल्कि ये वो इसने क्या दावा किया था? पक्का जो है हरामी है, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से बोला था। तो ये इसमें वो क्या है, कतई नहीं लिखा है कि उस दवा को खा लेने के बाद मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद वाक़िअतन जो है नामर्द हो गए थे, बल्कि ये रजाखानियों का सफेद झूठ है जो अपने गुरु घंटाल मौलवी अहमद रजा खां की सुन्नत जिंदा करते हुए अपनी तरफ से मनमानी मतलब गढ़कर अहले सुन्नत देवबंद की तरफ मंसूब कर देते हैं। मैं बड़ी जुरात व ललकार से कहता हूँ कि दुनिया जहान का कोई रजा खानी इस पूरे वाक़े में कहीं भी ये दिखा नहीं सकता। मुनव्वर क्या इसकी पूरी ज़ुर्रियत मर जाएगी, ये नहीं दिखा सकता, साबित नहीं कर सकता कि वाकई हजरत थानवी के वालिद इस दवा के लेने के बाद नामर्द हो गए थे। अब आइए मौलवी अहमद रजा बरेलवी की गवाही भी सुन ले। डॉक्टर की बात बसा औकात दुरुस्त नहीं होती। खुद कहते हैं मौलवी अहमद रजा बरेलवी, मुझे डॉक्टर ने बताया कि कसरत कुतुबीनी से आंख में खुश्की आ गई है, इसलिए 15 रोज तक किताबें ना देखो, मगर मुझे 15 घड़ी भी किताब ना छूट सकी। फिर डॉक्टर ने कहा खुदा ना करदा 20 बरस के बाद आंख में पानी उतर आएगा, यानी आंख खराब हो जाएगी, अहमद रजा बरेलवी अंधा हो जाएगा, मगर मैंने इल्तिफात ना किया। बदतमीजी कर दी इसने। और ये क्या बदतमीजी नहीं कर रहा था, ये बदतमीजी नहीं कर रहा वरना था। किताब में दिखा। सामने बोलने लगा, सामने देखो मेरे चलिए वक्त सादिक में भाई इनको बोलने दीजिए, इनका जवाब है। मेरे वक्त में बोल रहा है, ये मेरे वक्त में बोल रहा है, टाइम देखो, मेरे वक्त में बोल रहा है। नहीं मेरे वक्त में नहीं बोल रहा है। आगा किया तुमको, ये बदतमीज तुझे आगा किया। लगे दोनों। अब ये भागने के इरादे में आ गया, अब ये भागना चाहता है। मुनव्वर रजा खानी जब बदतमीज, अब ये भागना चाहता है, देखिए इनकी बदतमीजी, अब ये भागना चाहता है। अभी तू भागेगा, अभी तू भागेगा। सादिक भाई बोलने दीजिए इनको, टाइम देखिए, टाइम देखिए। सुनना, हमारा वक्त 2 मिनट 51 हो गया, हो गया, टाइम इनका हो गया। 46 में शुरू हुआ था, 51 हो गया। बर्बाद करती है ना तुम। सादिक भाई 51 हो गया, 5 मिनट। करेगा नहीं, आगे बात बोलेगी नहीं। चलिए हमारे भी मेरे भी बीच में तुम बोले थे, चलो हमने वक्त दिया था, उसका वक्त दिया था। हाँ तो बीच में तो तुम्हें भी दिया ना 5 मिनट। 5 मिनट तुम्हें क्यों दिया? कहाँ वक्त दिया? 5 मिनट कितने में शुरू किए थे तुम?
कितने पे शुरू किया था? 46 पे शुरू किया था, 51 हो गया। 5 मिनट तो दिया बावन हो तुमको। 46 पे शुरू हाँ, किए थे। 51 52 हो गया, 52। 52। अरे हाँ। 52 तो बीच में बोलते अरे तो तू भी बीच बोलते में तो आ बोला रहे था हो ना, तुम लोग। तू भी बीच में बोला था। आप तो खामोश हो हमने जाओ वक्त यार। दिया था, अरे हमने यार वक्त अल्लाह का दिया था। खौफ करो खामोश रहे, देवबंदी। पूरी बात मुकम्मल अरे सुन, पूरी देवबंदी बात अल्लाह का मुकम्मल खौफ सुन, करो यार। मेरी बात मुकम्मल कब सुन। तक बोलेगा यार? यार नहीं को मजा ये आता है यार यार, क्या ये नहीं लोग, मजा आता यार। ये मैं मोहतरम कहता हूँ ना सादिक सामईन, भाई, यार ये देखिए, लोगों को मैं क्या दिखाने साबित आता करने है। मनोहर भाई वाला ये हूँ। कभी नहीं मानता, मनोहर भाई ये अब कभी खामोश मानता रहो, नहीं ये बंदा। कभी खामोश रहो। हकम की बात कभी ये नहीं मानता है, सामईन इसीलिए कहता हूँ फैसला चुके लेंगे, यार तुम। ये बेलगाम सामईन कुत्ता फैसला है। ये करेंगे। अगर लगाम भी डालेंगे ना दाम फिर में भी तो कुछ बोल फर्क नहीं दिया है। पड़ता। अब कब बोलोगे? अब मेरे कब बीच चुपोगे? में बोल रहे हैं। अब मुझे सादिक वक्त भाई दो। फिर चलिए 2 मिनट इसको वक्त लात मार दो। के हटा देते हैं, वजात कर दो लेंगे, ठीक वक्त है। ये दो कहा वक्त मुझे नहीं नहीं, इसी में मनोहर भाई इसी में बस मान बात इबारत मौजूद है। कह रहे हैं ना कभी जिंदगी में साबित नहीं कर सकता। मैं अभी पढ़ के वो सुना देता हूँ। ये कह रहे हैं ना हाँ। कि साबित नहीं कर सकते। अरे अभी मैं सादिक पढ़ भाई के तो सुना ये देता चुप हूँ। हो तो अभी देखिए मैं क्या लिखा जवाब हुआ है। दूँ। सुनो, सादिक खामोश भाई रहो, अगर ये औलाद के साथ खामोश लिखा रहो। हुआ मनोहर भाई, अरे तुम्हारा देखिए क्या लिखा है। सादिक भाई, वालिदा साहिबा को जब ये मालूम हुआ तो बहुत परेशान हुई। क्यों परेशान हुई अल्लाह जनाब? सादिक भाई, ये खाया तो परेशान हो क्यों हुई क्यों? वो सादिक जरा भाई, हमको वजाहत करके जरा बता दो तो। अरे सादिक हाँ भाई ठीक कई है, अब सारे खामोश सवाल रहो, हैं। खामोश मतलब रहो, ये खामोश खामोश रहो। होगा। मोहतरम सामईन देखिए, अपनी बातें करने लगे, लेकिन मेरी बारी है तो मुझे बोलने नहीं 5 दे रहे। मिनट मैं 6 अरे पहले मिनट यार तक आपको दिया यही तो पूर्ण तुमने, बोल करता रहे हूँ। हैं यार, 5 से 6 7 मिनट मिनट हो गया। दिया मोहतरम तुम्हें, सामईन, 5 से 6 अब मिनट दिया। देखिए, अहमद रजा बरेलवी ने मनोहर खुद भाई, लिखा है। बोल लेने दे मनोहर भाई सादिक ये भाई, नहीं इनको ये बात है ही मानते मैंने ऐसे मनोहर भाई। पागल कुत्ता, इल्तिफात इनको ना बोल किया, लेने दीजिए। बल्कि एक मोतिये की बीमारी वाले शख्स को देखकर दुआ पढ़ ली और अपने महबूब पाक के मनोहर भाई वो देख पर लीजिए, मुतमईन वालिदा हो गए। साहिबा को जब फिर मालूम आगे हुआ तो लिखते बहुत सादिक भाई रुक परेशान जाइए। 20 बरस वो फर्क दरकिनार, 20 बरस दरकिनार, 30 बरस से जायद हो गए, गुजर चुके हैं, मगर वो हल्का जर्रा बराबर भी नहीं भरा, यानी आग खराब ना हुई। ये कहाँ बात लिखी? मलफूजात आला हजरत सफाना क्या बोलते हैं, जिल्द 1 है, सफा नंबर इसका 71 है। ठीक है। अब खामोश रहेगा कि अभी अब बड़बड़ाएगा? 2 मिनट पूरे मुकम्मल दे मुझे, ठीक है। अरे तो पूरी रात बोल ले तू अरे यार, बोल ले तू यार, पूरी रात बोल, बोल अब तू ही खामोश बोल। रहे ना। अरे तू बोलते जा, अरे बोलते जा। 9 मिनट हाँ। हो गए यार, 9 सादिक मिनट हो भाई गए यार। बोलने दो, मुनव्वर बोलने दो, रज़ा लोग खानी ये बता, लोग सुनेंगे, मुनव्वर खुद रज़ा फैसला खानी ये करेंगे। बता, तुम्हारे आला हजरत, तुम्हारे मुजद्दिद काना दज्जाल जो है, लानतुल्लाह अलल डॉक्टर काज़िबीन। की बात उसके लिए गलत हो गई। डॉक्टर की बात उसके लिए सादिक भाई गलत इनको हो बोलने गई। दिए, बोलने नहीं दिए, ठीक है बहाना ना। तलाश कर रहा है तेरे बस। तेरे मुजद्दिद ये अहमद असलियत रजा में असलियत खान क्या आ गया? की थाने में आंख जो है सुन्नत डॉक्टर करने के सादिक भाई कहने के खामोश, खामोश रहिए। बावजूद जो सादिक है भाई अहमद खामोश रजा रहिए। बरेलवी दज्जाली अंधा ना हुआ और ये हजरत भागने खानी के लिए बहाना रहमतुल्लाह तलाश कर का रहा है। के जो के वालिद जो है नामर्द हो गए। अबे मुनव्वर रजा खानी, जब तू वहाँ मानता है कि डॉक्टर की बात गलत हो सकती है, अपने मुजद्दिद के लिए जब मानता है, तो यहाँ क्यों नहीं मानता? अब हो गई तो अब मैं बोलूं। हाँ चल बोल। सामईन मोहतरम, ये कहते हैं कि हम महज़िब तरीके से बात करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, इसका पाबंद उसका पाबंद, लेकिन ये कैसे जो है हर एक चीज़ के खिलाफ वर्जी करते नज़र आते हैं। आप बखूबी वाकिफ़ हैं, अगर सुन रहे हैं तो वाकिफ़ हो गए हैं। सामईन मोहतरम, इसने इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पाकीज़ा अमल को अशरफ अली थानवी के बाप के एक अहमक़ाना हरकत के बराबर बताने की कोशिश कर रहा है। मेरे इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पर अमल करते हुए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि एक दुआ है कि जब कोई किसी मरीज़ को देखकर पढ़ लिया जाए तो वो मर्ज़ फिर उसे होता नहीं है। तो इसी हदीस के बारे में मेरे इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि एक बीमारी किसी को लग गई थी, मैंने उसे देखकर दुआ पढ़ ली थी, इसीलिए मुझे ये बीमारी कभी नहीं लगेगी। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ईमान पुख्ता था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि जो किसी मरीज़ को देखकर ये दुआ पढ़ ले फिर वो बीमारी उसे कभी लगेगी नहीं, वो कभी उस बीमारी में मुब्तला नहीं हो सकता। ये तो रहा इनका जवाब, जो ये है अपने अशरफ अली थानी के बाप को नाहक बचाने की कोशिश कर रहा। सामईन मोहतरम, ये कह रहा है कि अशरफ अली थानी के बाप जो हैं वो दवा इस्तेमाल किए हैं, लेकिन लिखा हुआ नहीं कि वो नामर्द हो गए। सामईन मोहतरम, इनका ये भी कहना होता है कि डॉक्टर रिएक्शन बता करके दवा, ये मुझे दलील दे कि डॉक्टर बताते हैं कि ये दवा इस्तेमाल करो, रिएक्शन हो इसमें जो है हो सकता है, फिर भी इस्तेमाल करो। हालांकि डॉक्टर कभी भी ये अगर उनको गुमान हो जाए, वहम, इतना ख्याल, अगर उनको यकीन नहीं फिर भी शुबा हो जाए कि इस दवा से रिएक्शन हो सकता है, वो दवा कैंसिल कर देते। जैसे एक्सपायर डेट देखते हैं, क्यों देखते हैं डॉक्टर कि ये दवा अगर जो है इनका डेट कैंसिल हो चुका है तो फिर वो दवा डॉक्टर क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि इससे जो है नुकसान हो सकता है। तो ये अभी दावा किया है कि डॉक्टर जो है दवा देते हैं रिएक्शन बता के कि रिएक्शन हो सकता है। तो पहले तो ये दलील दे कि किस डॉक्टर ने आज तक रिएक्शन का बता करके जो है मरीज़ को दवा दिया है। फिर उसके बाद कि मैं ये कह रहा हूँ
کہ اشرف علی تھانوی کے باپ جب وہ دوا استعمال کیا تھا تو مردانگی ان کے اندر باقی نہیں رہی. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی شخص اگر زہر کھا لے تو ظاہر سی بات ہے کہ زہر کھائے گا، علاج ان کا نہیں ہوگا، مر جائے گا. اگر اشرف علی تھانوی کی باپ نے وہ دوا استعمال کیا اور ریئیکشن اس پہ کر گیا تو پھر وہ کسی ہاسپٹل میں ان کو جانا چاہیے تھا، دکھانا چاہیے تھا. اگر کچھ نہیں جو ہے وہ ان پر فرق نہیں پڑا تو یقینی بات ہے کہ جو کام ان کا کرنا تھا وہ ہو گیا. باقی اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے جو ہے دلیل کے ساتھ ثابت کرے کہ یہ دیکھیے اس کتاب میں موجود ہے کہ اشرف علی تھانوی کے والد نے یہ دوا استعمال کیا لیکن اس کے باوجود مردانگی باقی رہی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی کی ماں اور نانی دونوں پریشان ہو گئی جب ان کو خبر پہنچی کہ انہوں نے یہ دوا استعمال کیا ہے. تو بھائی کیوں پریشان ہو گئی؟ اور میں کہتا ہوں کہ اگر اشرف علی تھانوی کے والد اگر کچھ اس میں کیا کہتے ہیں کہ کچھ ان کو پریشانی نہیں ہوتی اور وہ ان کی جو ہے صحت ٹھیک رہتی، مردانگی باقی رہتی، تو بطور کرامت دیوبندی جو ہے اس واقعے کو اتنا اچھالتے کہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے. لیکن اس بات میں خاموشی، چپی سادے اس لیے بیٹھے ہیں کہ اگر اس بات کو زیادہ اچھالیں گے تو اشرف علی تھانوی کی جو اصلیت ہے وہ لوگوں کے سامنے اجاگر ہو جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ بطور مذاق وہ جو ہے پیر صاحب مجذوب صاحب نے کہا کہ خان ہوں گے. بتائیے تو پیر صاحب اشرف علی تھانوی کے والدہ سے مذاق کر رہے ہیں، یہ ہیں ان کے ولی، اور مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ خان ہوگا. تو یہ بتائے کہ ان کے یا تو یہاں دو بات ہوگی، یا تو ان کے پیر صاحب جھوٹے ہیں تو یہ مان لے کہ ہاں ان کا پیر صاحب جھوٹا تھا اور مذاق میں ان کے یہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، یا پھر یہ مان لے کہ اشارے میں پیر صاحب بتا رہے تھے کہ علوی اور فاروقی بچہ نہیں ہوگا بلکہ خان کا بچہ ہوگا. تو میں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں عارف الحقانی سے پھر ان 3 سوالوں کا جواب طلب کروں گا کہ اشرف علی تھانوی کی نانی اور ماں کیوں پریشان ہو گئی تھی، اور پیر صاحب جو تھے وہ مذاق میں جو ہے جھوٹ بولنا جائز سمجھ کے جھوٹ بول رہے تھے یا کیا سمجھ کے جھوٹ بول رہے تھے، یا پھر انہوں نے حقیقت بات کہی تھی. اور یہ کہ اشرف علی تھانوی کے والد نامرد نہیں، اشرف علی تھانوی کے والد کی مردانگی باقی تھی. آپ ہمیں دکھائیں کتاب میں کہاں ہے. اور یہ کہ اگر ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو ریئیکشن کا بتا کر کے دوا دیتا ہے کہ ریئیکشن ہو سکتا ہے، اس کے بعد یہ دوا لے کے جاؤ. ان سوالوں کا جواب آپ دیں، اگر نہیں دیں گے تو میں فون کاٹ دوں گا. اللہ اکبر. اب بے 5 حیا منٹ بے سے حیائی کی پہلے بات. اگر تو نے فون کاٹا تو تو حرامی ثابت ہوگا، تیرا 4 منٹ مجدد بولا جو ہے میں، ہجڑا 4 ثابت منٹ نہیں، ہوگا. میں نے 3 منٹ بولا ہے. کیا؟ کتنے منٹ بولا صادق بھائی میں؟ 3.5 منٹ. 3.5 منٹ نا. لعنت اللہ علی الکاذبین. آمین. ٹھیک چلو ہے، ہاں 5 بول. منٹ سے پہلے پھر فون اگر لعنت تیرا اللہ کٹا تو علی تو الکاذبین. حرامی ارے ہوگا یار اور میں تیرا کہہ رہا مجدد ہوں ہجڑا وہ ثابت تو ہوگا. ہے میں ہی ہے، وہ بات میں کر نے رہا ہوں. ثابت کر خاموش دیا رہو، ہے، ثابت کر خاموش دیا رہو، ہے. خاموش اگر رہو، جواب دیے خاموش بغیر رہو. موضوع پھیرا. میرا تو خاموش رہو، ہمیں ثابت خاموش ہو رہو. گئے یہاں پر یار. اب خاموش اپنا رہو، بچہ. خاموش رہو، صادق بھائی خاموش رہو. رک جائیں، اب سوالوں کو بس خاموش رہو. ذہن میں رکھے جو سوال کیے ہیں. ہاں خاموش رہو، خاموش رہو. ہم. محترم سامعین، اب آئیے، اس نے جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر بے بنیاد اور بے کیا بولتے ہیں لعنت بے اللہ علی ڈھنگا جو اعتراض الکاذبین. کیا ہے اس آمین. کا میں جواب دے دیتا ہوں حدیث شریف سے. ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے اجازت چاہی کہ اے اللہ کے رسول کیا میں اپنی بیوی سے عزل کروں؟ عزل کہتے ہیں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے وقت منی رحم کے بجائے باہر نکال دینا تاکہ بچہ پیدا نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ تم عزل کرو یا نہ کرو مگر اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. پھر وہ شخص ایک مدت کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی میں اپنی بیوی سے عزل کیا کرتا تھا تاکہ بچہ پیدا نہ ہو، اس کے باوجود میری بیوی حاملہ ہو گئی. تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہ تھا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت. اس حدیث پاک کو بغور ملاحظہ کریں تو صاف طور سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ شخص کا عزل کرنا یعنی اپنی مادہ منویہ کو رحم کے بجائے باہر نکال دینا اور اس کے باوجود بچہ پیدا ہو جانا. پھر اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا یہ بچہ ناجائز یا حرامی ہے. تو اگر بالفرض والمحال اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم بھی کر لیے جائے کہ حضرت تھانوی کے والد اس دوا کی وجہ سے معاذ اللہ نامرد ہو گئے تھے، تو اب اگر اللہ کے فضل اور بزرگوں کی دعا سے حضرت تھانوی پیدا ہو گئے تو رضا خانیوں تمہیں کس نے حق دیا کہ تم حضرت تھانوی کو حرامی کہو؟ اور ابھی تک منور رضا خانی کوئی اس نے دعویٰ کیا تھا پکا حرامی، لیکن ابھی کوئی ایسی پختہ دلیل پیش نہیں کر سکا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نامرد تھے اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حرامی تھے، نعوذ باللہ. ابھی تک اس نے کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آئیے.
3 मिनट हुआ है, याद रखना, घड़ी देख रहा हूँ मैं। अरे क्यों बोलते हो साबित भाई खाली याद टाइम दिला देखिए, रहा जब टाइम पूरा हो जाएगा ना तब बोलिएगा। टाइम याद दिला रहा हूँ बस। जब बीच पूरा में हो क्यों जाएगा बोला? तब बोलिएगा। बीच में क्यों बोला? बीच में अरे क्यों बोला? देखो, मेरा टाइम वक्त याद दिला रहा सादिक हूँ। भाई आप खामोश रहे, नहीं, इनको चीखने दीजिए, मुझे चिल्लाने याद ना दीजिए। दिला, हाँ मुझे याद ना दिला, मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, बोलना नहीं बीच में। बेचैन हो गया, बेचैन। हाँ, अब आइए मुहतरम सामीन, बरेलवी मौलवी की गवाही। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग की दुआ से पैदा हुए। मुफ्ती हनीफ कुरैशी गैर मुक़ल्लिदीन से होने वाले एक मुनाज़रे की रुदाद में बुजुर्गों की तकवीनी कुदरत और बुजुर्गों की शान का तज़किरा करते हैं, और इस्तदलाल के तौर पर किसी और का वाक़यात का जिक्र नहीं करते हैं, बल्कि हजरत थानवी के इस वाक़या का जिक्र किया है, जिस वाक़े से सोशल मीडिया के ये मुनव्वर जैसे नाबालिग रजा खानी मौलवी अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को हरामी साबित करने की मजमूम कोशिश करते हैं। देखें क्या लिखते हैं। दीगर किताबों में कई जगह पर मजकूर है कि कारखाने तकवीन मजजूब बुजुर्ग के सुपुर्द होता है, और मजजूब बुजुर्ग वली की शान का अंदाजा इस वाक़या से लगाएं कि मौलवी अशरफ अली थानवी रकम तराज हैं कि ये जो मेरी तबीयत बखेड़ों से घबराती है, इसकी बड़ी वजह ये भी है कि मैं एक मजजूब बुजुर्ग की दुआ से पैदा हुआ हूँ। ठीक है ना? तो ये जो मुनव्वर रजा खानी अकाबिरीन देवबंद पर भौंक रहा है, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है, अब ये बताए कि तुम रजा खानियों में से कज्जाब दज्जाल कौन है? ठीक है ना? और दूसरा, इसने सवाल ये मुझसे पूछा था कि उनकी नानी और दादी परेशान क्यों हो गई थी। तो बेवकूफ जब डॉक्टर ने बताया था कि ये दवा कातिल नस्ल है लेकिन अक्सीर है, मुफीद है, ठीक है, तो इस वजह से परेशान हुई थी, ना कि वो नामर्द हो गए थे इस वजह से परेशान हुई थी। और जो बुजुर्ग ने कहा था कि जो है इनका नाम जो है क्या बोलता अशरफ अली खान रखना, तो ये झूठ नहीं है, बल्कि जोश में उन्होंने कहा था। ठीक है, जोश में उन्होंने कहा था, उसके बाद में उन्होंने वजाहत भी कर दी है। ठीक है, और तीसरा क्या तूने कहा था? तीसरा सवाल। अरे बहुत टाइम हो गया लल्ला, आप कितना बोलोगे? अब मौका तो दो यार बोलने का। पूछा था, हाँ तीसरा सवाल क्या पूछा था? कि तुम्हारे वो मजजूब वली झूठ को जायज बोलना समझकर, हाँ, यानी झूठ बोलना जायज समझ करके झूठ बोला था। यहाँ जवाब दे दिया हूँ, नहीं दिए हो? ये झूठ नहीं होता है। अच्छा चलो दे दिए तो चलो ठीक है, हो गई आपकी बात। हाँ चलो हो गई। ठीक है, चलो हाँ। माशाल्लाह हमने इसके तमाम सवालों के जवाब दे दिए। सामईन मोहतरम, बहुत हंसी आ रही है मुझे, क्या बात है। चलिए, इन्होंने हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक सच्ची हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसमें कोई शुबा नहीं है, वो हदीस अपनी तायद में लेके आया, यानी मान लिया कि अशरफ अली थानवी को हरामी मान लो कि अगर उनके बाप नामर्द हो भी गए हैं तो फिर भी जो है वो हम उसको हरामी नहीं मानते। हालांकि ये मान गया कि वो नामर्द हो गया, चलो ये मान लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको हरामी नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि आपके हनीफ कुरैशी साहब ने लिखा है, बताते हैं, सोशल मीडिया में है कि अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि वो एक वली के दुआ से पैदा हुआ है। तो अरे ये तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी तो ये बता रहे कि तुम्हारे थानवी ने ऐसा लिखा है, वो थोड़ी कह रहे हैं कि ये मेरा कौल है, ये मेरा अकीदा है, ये तो कह नहीं रहे हैं। सामईन मोहतरम, अरे भाग मत यार, फिर बीच में बोल रहा है। कहाँ बीच में बोला? चुप, बता रहा हूँ तुझे, झूठ कुछ बोल मत रहा है बताओ। तू। तो ये बताओ कि रकम दलील के तराज, तौर पर उन्होंने इसी वाकया को जिक्र किया है। अरे तो हाँ, चल बोल। अरे तो इल्जामी जवाब दिया ना, इल्जामी जवाब दिया है तुम्हारे मौलवियों को। नहीं, दलील दे रहे अरे हैं, यार अपने खामोश रहो दावे तो को तुम भी साबित कर रहे अरे हैं। बीच में खामोश रहो तुम। हाँ चलो, सामईन जल्दी मोहतरम, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि थानवी ने लिखा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरा कौल है, थानवी ने लिखा है ऐसा, ये थानवी का कौल है। और यही वाक़या जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, यही वाक़या है थानवी साहब का। तो थानवी की नानी साहिबा परेशान हो गई, तो पहली बात इन्होंने मान लिया कि अशरफ अली थानवी को हम नामर्द मान लेते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि जो है बच्चा हरामी हो जाए। सामईन मोहतरम, कोई अपनी बीवी से वस्ल करे, हम बिस्तरी करे, वो अलग मामला, और कोई दवा खा करके जो है नामर्द बन जाए, एक अलग मसला है। दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, दूर दूर तक का कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अपने मौलवी को जो है ये हलाली साबित करने के लिए इशारे में खुद ही जो है हरामी साबित कर बैठा। दूसरी बात ये कह रहा है कि नानी और अम्मा जी इसलिए परेशान हो गई थी कि यह दवा जो था खातिउन नस्ल था, इसलिए परेशान नहीं हुई थी, बल्कि मुफीद था इसलिए। मतलब कोई दवा से अगर फ़ायदा पहुँचे तो घर वाले परेशान हो जाए। झूठ क्यों बोला? लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, आमीन, झूठ पर अल्लाह की लानत हो। सामईन मोहतरम, इसने अभी कहा है कि वो दवा खातिउन नस्ल था इसलिए परेशान नहीं था, बल्कि मुफीद था इसलिए परेशान था। तो इनके यहाँ अगर कोई फ़ायदा पहुँचाए तो परेशान। अच्छा, तो किस लिए परेशान था? खातिउन नस्ल की वजह से परेशान था?
अब सुन मैं बता सुन रहा नहीं हूँ अभी टाइम नहीं हुआ खाली इतना सा टाइम दे रहा हूँ तुझे वरना फिर बीच में बोल मत तो सामी ने